Aziz kardeşlerim, iňilik üzümni, anlarısın sizni takvalıkka şakran. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytti: "Ya eyyuhellezine amenuttakullaha hakka tukatih." Ey iman kitirgen bendeler, Allah Teala'ga tiyişli derecede takva buluguz, yani emirlerin ütegiz, hem onun tıyganlarından tiyişinçe tıyılığız. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Hem Müslüman bulmagan halde Allah huzuruna kaytudan saklanırız. Aziz kardeşlerim, izgi Ramazan ayının ikinci yartısına ayak bastık. Tizden songu 10 gününe tağında ehemmiyetlerek 10 tününe kirebiz inşallah. Subhanallah. Allah-u Teala bizge bulak itip birgen izgi Ramazanның ruhu köngüllerimizge ütip kire. Yüreklerimizge yumşarırga sebep bulup tura. Soňgu günlerde bik köp kardeşlerimiz yaki meşitte kilip, yaki telefondan şaltıratıp, "Hazret, nindi izgi işler bar iken? Kaya kimge nindi yardımlar көрсәтергә iken? Zekatlarını kimge kaya jiberirge iken?" digen sorawlarını bireler, hem bu elbette köngüllerini kötere. Elhamdülillah ümmet şuşa izgi Ramazan ayında uyana kibik hem izgiliklerge ımtıla. Şuşa bereket işinde cemaat bir ay tugil yıl boyu yaşaysı idi. Allah-u Teala'nın bendelerine bulgan şiksiz yumartlığı bu ayda tağında arta. Bu yumartlık elbette bizni de yumart bulurga. Şuşa Allah Teala ayrışa yumart bulup, bizge ayrışa kubrek ecir savapların birgende, ayrışa özünün şiksiz rahmetin indirgende, ayrışa kup kişilerini kişirip, gafu itip, cehennemden azat itken tünlerde, elbette Müslümanlarının da yumartlığı, Müslümanlarının da bir-birsine bulgan rahim, şefkati, merhameti artırga tiyiş. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma tapşıra Allah-u Teala'nın ilşisi sallallahu aleyhi ve sellem bütün kişiler arasında en yumartı idi. Peygamberden de yumart bir kimde bulmadı, bulmayacak. Hem ol yumartlıkның örneği buldu di. Hem Ramazan ayında her kişini Cebrail ferişte onun yanına kile idi di. Hem Cebrail bilen birge bulgandan soň, onun bilen birge oturup Kur'an okugandan soň biz kurduk di. Şuşu kişilerinin en yumartı di, ul tağında kubrek yumartlanaydı di. Hem Ramazanның her kişinde di, Cebrail ana Kur'an derslerin birdi di. Hem Allah-u Teala'nın ilşisi di, şuşu Kur'an derslerinden çıkkanda di, onun izgilikke bulgan yumartlığı di. Nerse? Rihul mursale. Yani irikli, küçlü jil gibi idi di. Peygamberimizin izgilikke bulgan ımtılığın, izgilikte bulgan yumartlığın Abdullah ibn Abbas nindi katı, yani hatta biskontrolni dip de kile ol, yani tiz jil dip, şundan da yumartırak idi dip ayta. Bu İmam Bukhari, Müslim rivayetlerinde kilgen hadis. Hem şundan da cemaat süykli Peygamberimiz Allah'ın kitabı anı irengende, ol kitapta Allah'ın rahmetin kurdu. Ol kitapta Allah'ın bizge bulgan yumartlığın kurdu. Hem şunun bilen huzurlanıp, ol tağında yumartlanıp çıga idi. Hem Hafiz ibn Hacer rahimahullah şuşa hadiste kelgen el-cevd. Çünkü Arap tilinde şedrost,
юмартлыкның сүзләре күп. Әмма бу хадистә ул әл-җуд, хәтта Аллаһ Тәгаләнең әл-җаввад дип әйтәбез. Шулай бит, юмарт исеме бар. Һәм менә шушы җуд сүзен Хафиз ибн Хаҗар әйткән, ул дигән кирәк кешегә кирәк әйберсен бирә белү ди. Менә бу җуд дип аталады. Ягъни кемгә тормышында нинди ярдәм кирәк булса, бөтен кешегә акча кирәкми. Бар кешеләр акчаларын кая куярга белмиләр. Әмма үзләренә дә тормышта урын таба алмыйлар. Шуңа күрә андыйларга ниндидер синең җылы насихатың кирәктер. Бераз гына вагазың кирәктер. Кемнеңдер йылмайып сәлам бирсәң дә күңеле була. Кемнеңдер бераз гына хәлен сорап, аңа изге дуа кылырга кирәктер. Кемнеңдер ашарга ризыгы юктыр. Кемнеңдер ризыгы булса да киеме юктыр. Кемнеңдер шул хәтлек тормышта сынаулар килеп, күңеле шул кадәр сынган, канатлары сынгандыр, аның күңелен күтәрергә кирәктер. Шуңа күрә менә бу әл-җуд, Пәйгамбәребезнең юмартлыгы, кемгә нәрсә кирәк булса, шуны бирү дигәнне аңлата, диде Хафиз ибн Хаҗар. Һәм каты җил, тиз җил дигән сүз, галимнәребез әйтте, әгәр дә җил үзенең тизлеген арттырса ди, беренчедән ул һәрбер җиргә үтеп керә ди. Кичкенә генә ярыклардан да үтеп керә. Икенчедән ул һәр нәрсәне селкетә ди, аны үзгәртә ди, аны әйләндерә ди, аудара ди. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның юмартлыгы ди, ул бүтән җиргә өлгерә иде ди. Ул бүтәнесенә ярдәм итә ала иде ди. Һәм кеше ди, пәйгамбәргә килеп сораган чук, аңа пәйгамбәрнең ярдәме ирешә иде ди. Менә шуңа күрә аның юмартлыгын хәтта җил белән чагыштырганнар. Әлбәттә, җәмәгать, Аллаһ Тәгалә үзенең китабында безне юмарт булырга чакыра. Аллаһ ризалыгы өчен сиңа Аллаһ биргән малыңнан, гомереңнән, саулыгыңнан, гыйлемеңнән әгәр дә кемгәдер өлеш чыгарсаң, Аллаһ Тәгалә синең Аллаһ юлында биргәнеңне сиңа күп мәртәбәләр арттырып кайтара. Бакара сүрәсенең 261 аятында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Мәсәлул ләзина юнфикуна амвалахум фи сабилиллаһи камәсәли хабба." Аллаһ юлында үзләренең мал-мөлкәтләрен сарыф итүчеләр, Аллаһ юлына тотучылар ди, аларның мисалы бөртек кебек ди, подобны зернышку ди. Шушы бөртек ди, аны җир куенына салгач, ул бөртектән башак үсеп чыкты ди, колос. Һәм шушы башакта ди, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әмбәтәт саб'a санабил", 7 башак чыкты ди. Без табигатьтә бодайны, арышны, арпаны салсак, бер генә башак чыга. Ләкин Аллаһ юлында утыртсаң, изгелекне, садаканы бирсәң, 7 башак чыга. Ва һәрбер башак әнбәтәт саб'a санабила фи кулли сумбулатин 100 хабба. Һәрбер башакта 100 бөртек булыр ди. 100 бөртек булыр ди. Берне салсаң, 7 башак һәм 100 бөртек 700 була. Валлаһу юдаифу лиман яша. Һәм Аллаһ Тәгалә ди, теләгән бәндәсенә, ул бәндәнең тырышлыгы белән, ул бәндәнең ихласлыгы белән Аллаһ Тәгалә теләгән бәндәсенә арттырып бирә ди. Валлаһу васиун алим. Аллаһ Тәгалә һәрбер нәрсәне арттыручы һәм гыйлем ияседер диде. Раббың биргән мал-мөлкәтеңнән, сарыф иткән көч-куәтеңнән башкаларга ярдәм итүең, хаҗаты төшкән, авырлыкка төшкәннәргә булышуың белән синең ашаган ризыгыңны, синең мал-мөлкәтеңне, синең яшәгән тормышыңның бәрәкәтен арттыра. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабаларын иң беренче гамәле белән тәрбияләде. Чөнки кешеләр арасында пәйгамбәрдән дә юмарт, пәйгамбәрдән дә ярдәмчел,
пәйғамбәрдән дә күбрәк бирүче юк иде. Ул иң беренче булды. Шуңа күрә сахабалар иң элек аның вагазларын ишеткәнче аның үрнәген күрделәр. Алар күрделәр, ничек пәйгамбәрбез бөтенесен өлгерә, бөтенесенә бирә, бөтенесенә ярдәм итә. Һәм гамәленнән соң ул әле кешеләрне үзенең вагазлары белән тәрбияләде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, көн сайын кешеләр үзләренең йокыларыннан уянганда күктән җиргә ике фәрештә төшә. Алар икесе дә дуа кыла. Берсе әйтә, я Раббым ди, бирүчегә син дә бирсәң иде ди. Кем бирә, син дә аңа бирсәң иде ди. Ә икенчесе, я Раббым, кымсызлык белән үзендә калдыручыныкын син тартып алсаң иде ди. Һәм шуңа күрә дә, мөхтәрәм җәмәгать, керәсе мал кергән кебек, аның чыгасысы да чыга. Каядыр зәкәтеңне бирмәсәң, бу бирәсе зәкәтемне үземдә калдырдым әле дип уйлый күрмә, ялгыша күрмә, саташа күрмә. Син аны Аллаһ синнән аны барыбер ала. Әгәр дә мохтаҗга бирмәсәң, Аллаһ юлында бирмәсәң, чиновникка зәкәт илтеп, чиновникның зәкәтен взятка илтеп бирәсең. Штраф китереп салалар, башкасын бирәләр. Ләкин Аллаһы Тәгаләнең фәрештәсе дуа кыла, үзендә калдыручыныкын тартып алсаң иде дип. Субханаллах, менә шушы бер гынахсыз фәрештәләр көн сайын кем өчендер бәрәкәтле ризык сорап дуа кылалар, ә кем өчендер Аллаһның тартып алуын теләп торалар. Шуңа күрә икенче бер хадистә дә, Бухари, Муслимда килә, Абу Хурайра тапшырган, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый кыска гына, хәтта мин аны гарәпчәсен татарча алай кыска итеп тәрҗемә дә итә алмыйм. Ләкин шундый кыска гына сүз белән әйтте, әй бир адәм баласы, сиңа да Аллаһ бирер диде. Шуңа күрә Аллаһның кагыйдәсе. Телисеңме Аллаһның сиңа бирүен? Үзеңдә бирергә өйрән. Аллаһ бирүчеләрне ярата. Әгәр үзеңдә булганны бирсәң, Аллаһ та сиңа үзендә булганын бирә. Кымсызлык, саранлык, нәфесеңә кыл булу сәбәпле яшереп калдырсаң, бирәсе зәкәтеңне бирмәсәң, Аллаһ та сиңа бирәсен үзендә яшереп калдыра. Шулай ук җәмәгать, Аллаһы Тәгалә юлында юмартлык. Әлхәмдүлилләh, ул безнең җаныбызны да авырулардан давалый. Ул безнең җаныбыз белән бергә тәнебезне дә авырулардан арындыра. Бер кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килеп, я Расулаллах, бәгърем катты, күңелем катты дип зарланды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күңел табибы, күңелләр врачы буларак аңа нинди рецепт бирде? Ул әйтте, күңелеңне йомшартырга теләсәң, мискиннәрне ашат, ятимнең барып башыннан сыйпа диде. Менә ятим баланың килеп, атасыз бала ул ятимлектә үскән. Шул баланың башын сыйпасаң, каткан бәгърең йомшарыр Аллаһның рәхмәте белән диде. Бу Имам Ахмад риваятында килә. Шулай ук җәмәгать, Аллаһ юлында кемгәдер ярдәм итә алу, кемгәдер ярдәм кулы суза, Аллаһ юлында сарыф итүең җанны гына түгел. Ул әле тәнеңне дә давалый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Дәу мәрдакум бис садака диде. Авыруларыгызны садака белән давалагыз диде. Лечите своих больных пожертвованием диде. Әгәр дә кеше каядыр, кемгәдер садакасын биргәндә, я Раббым, минем үземнең, баламның, хатынымның, башкасының авыруларыннан шифа бирсәң иде дип шундый ният белән бирсә, иншалла аның ул садакасы тән авыруларыннан сауыгырга сәбәп булачак. Дорогие братья, в месяц Рамадан
Аллах особо щедро вознаграждает своих рабов. Поэтому все мусульмане, надеясь на щедрость дарующего, становятся еще сострадательнее друг другу и еще щедрее. Иногда, дорогие братья, люди помогают кому-то, и после этого начинают переживать за свою садака. А дошла ли садака до адресата? А я правильному человеку дал? А этот человек, которому я дал садака, он это правильно использовал? Иногда начинают они искать этого человека, задавать вопросы, звонить. А помнишь, я тебе там свитер дарил, как тебе он понравился? Ты же его носишь, ты же его никуда-то... Вот иногда, может быть, у кого-то охота обратно вернуть это садака. Поэтому, дорогие братья, если ты ради довольства Аллаха отдал на пути Аллаха, оставь это, забудь. Біз татарларда айталар, изгілікні қылда суға сал. Балықлар ғана көрсін де. Не үшін? Чөнки балықлар сөйлей білмейлер. Вот поэтому, если ты ради Аллаха, только ради Него отдал на пути Аллаха, успокойся. Иншаллах, Аллах примет это. И я хочу привести историю из сборника имама Аль-Бухари и Муслима. Хадис. Субханаллах, я так люблю этот хадис, потому что в этом хадисе мы видим безграничную милость Аллаха и мудрость. И мудрость. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает, один человек сказал себе: я обязательно в эту ночь должен отдать на пути Аллаха пожертвование. Я должен подать милостыню. Когда наступила ночь, он вышел из дома с деньгами, и к нему навстречу попался мужчина. Он взял садака и отдал ему. Бисмилля, это тебе садака. И оказалось, что это вор. Это вор, который отбирает чужое. И на утро люди, его односельчане, начали сплетничать. А вот этот человек, он, оказывается, дал садака кому? Нашел кому дать. Он дал садака вору. То есть не самому лучшему, а самому худшему из нас. И когда он услышал эти слова, он сказал: Альхамдулилля. Альхамдулилля, вчера я дал садака вору. Тогда он сказал себе: о Аллах, я сегодня ночью также должен дать милостыню. Он приготовил деньги, и когда пришла ночь, настала ночь, он вышел из дома. И к нему навстречу идет одна женщина. Он подумал, что это она нуждается в его помощи, и бисмилля, отдал ей садака. Она приняла садака и ушла. На утро весь народ начал смеяться, потому что он отдал садака блуднице, зинашага бирген, которая, может быть, с работы возвращалась. И он сказал: альхамдулилля, я дал садака блуднице. И на следующий вечер он сказал: сегодня я должен отдать милостыню ради Аллаха. Он приготовил свои деньги, вышел ночью, и к нему идет мужчина. Бисмилля, он подумал: вот он мужчина, кто нуждается в моей помощи, он отдал ему садака. Оказалось, что это самый богатый человек на селе. И утром все начали говорить об этом. Вот нашел, кому дать садака. Самому богатому дал, вместо того, чтобы дать самому нуждающимся. И он сказал: альхамдулилля, я дал садака вору, блуднице и самому богатому. И через некоторое время посланник Аллаха говорит, Аллах отправил к нему своего посланца. И этот посланец сказал ему следующие слова: что касается твоего садака тому, кто ворует, может быть, благодаря этому он оставит воровство. Субханаллах, человек почему воровал? Ему нужны были деньги. Может быть, он семью так кормил, мы не знаем. Но когда у него появились деньги, он избавил все село от себя, от своего. Все отдыхали, потому что пока у него есть деньги, он не воровал. И может быть, это было причиной того, что он оставил это дело. И этот человек сказал: а та блудница, которой ты дал садака, она тоже нуждалась в деньгах.
И пока были у нее эти деньги, она не совершала зина. Или же это было причиной того, то есть она увидела, что несмотря на то, что все ее презирали за то, что она была, проституткой, все ее презирали. И пришел человек, праведный человек, и дал ей садака. Может быть, это было причиной того, что Аллах наставил ее на путь истины. А тот богач, который увидел, что он знал, что он самый богатый, но пришел человек намного слабее него в деньгах, в средствах, и дал ему садака, он подумал, как, если он дает садака, а почему я не даю садака? И он начал расходовать на пути Аллаха. И в версии имама Муслима, того же хадиса, говорится, что этот человек или ангел в облике человека сказал, что же касается твоих садака, то Аллах их принял. Поэтому, дорогие братья, вот когда искренность мусульманина, она появляется даже там, где может быть очень мало искренности, очень мало блага, вот этот баракет, он начинает менять это. Даже если он окажется в кармане не самого достойного, как вот на примере этих людей, да, то это садака, этот баракет, Аллах начинает менять окружающее этого садака. Поэтому расходуйте на пути Аллаха и делайте это только ради Него. Также, дорогие братья, хочу сделать замечание всем. К сожалению, на ночных намазах, таравих намазларында, почему-то начали появляться пустые ряды. Почему-то в первые дни этих рядов не было. Субханаллах, дорогие братья, мы перешли ко второй половине. Чем ближе к концу Рамадана, тем мы должны быть усерднее. Это как у спортсменов. Ты видишь финиш, финишная прямая, скоро будет она. И ты уже отдаешь все силы, чтобы добиться результата. Мы с вами соревнуемся, у нас дистанция. Мы соревнуемся в благом, и как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Аллах смотрит на тех рабов, которые соревнуются в Рамадане между собой. Если кто-то сделал доброе, то другой должен сделать еще больше. И Аллах гордится именами этих рабов перед своими ангелами. Поэтому рано, дорогие братья, нам расслабляться. Я звонил по другим мечетям. Я думаю, может быть, кому-то здесь у нас не нравится. Поэтому перед хутбой я обзвонил многие мечети. У всех свободных рядов стало больше. Поэтому, дорогие братья, рано расслабляться. Нужно проявлять усердие, работать, а отдыхать будете в раю, в объятиях чернооких горей. Раббым Аллах шушы изгі Рамазанда қалған барша изгіліктерімізді қабыл етсін. Шушы изгі күннерде, изгі түннерде гынахларыбызны кешірсін, ғафу етсін. Жер yüzінде яшәгән, Аллахны бір дип тапқан, бір Аллахқа сәждә қылған, барша мусульман, барша муслима кардәшләребезне дә кая гына яшәсәләр дә, нинди генә милләт әһелләре, нинди генә мәзһәб әһелләре булмасын, алар безнең кардәшләр. Раббым Аллах барысын да гафу итсен. Һәм безгә кадәр яшәп, Аллах хузурына кайткан, бүген безнең кебек уразалар тота алмаган, безнең кебек таравихларда тора алмаган, безнең кебек бергәләп ифтарларда бер-беребезгә дуга кылышып очраша алмаган, гыйбадәт кыла алмаган, тар каберләрдә яткан кардәшләребезнең дә Раббым гафу итсен гынахларын, хаталарын, әти-әниләребезнең, әби-бабайларыбызның, остазларыбызның, галимнәребезнең, аларны да без исәннәрнең дугасы белән, истигъфары белән Раббым Аллах сөендерсә иде. Амин. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти вад зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.